મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મોરબી પુલ દુર્ઘટના મામલે 14 નવેમ્બરે સુપ્રીમમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। સુપ્રીમ કોર્ટ જાહેર હિતની અરજી પર સુનાવણી માટે તૈયાર છે। દુર્ઘટનાની તપાસ માટે એસઆઈટી બનાવવાની અરજીમાં માંગ છે તો સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત જજના નેતૃત્વમાં એસઆઈટી બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે। દેશભરમાં આવા પુલ જ્યાં છે ત્યાં નિયમો બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી। સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ વિશાલ તિવારીએ દાખલ કરી છે જાહેર હિતની અરજી। तो मोरबी पुल दुर्घटना बाद हवे जाहेर हितनी अरजी करवामां आवी छे। आ सुनावणी माटे सुप्रीम कोर्ट तैयार छे, साथे ज केटलीक मांग पण करवामां आवी छे ने 14 नवेम्बरे सुप्रीममां आ मामले सुनावणी हाथ धरवामां आवशे। गुजरात के मोरबी की मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तैयार भी हो गया है। 14 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचने वाले वकील विशाल तिवारी हमारे साथ हैं। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है, क्या मांग की है अपनी याचिका में? देखिए, मांग पहली प्रेयर वही है, जुडिशियल कमीशन सेटअप किया जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन और प्रूफ निकल के आए कि एग्जैक्टली कौन रेस्पॉन्सिबल था, क्या कारण थे। दूसरी ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके रोकने के लिए एक असेसमेंट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट्स का कि अपने अपने स्टेट में जो इस तरह के ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिड्जेस हैं, जो भी है जहां पे पब्लिक जाती है बहुत तादाद में, उसमें भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, उनकी कंडीशन कैसी है। विशाल जी, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है अभी फिलहाल जिस मामले में कार्रवाई सरकार करे, चूंकि इस प्रकार की घटनाएं जिस तरह से कोलैप्स ब्रिज हो रहे हैं, न केवल ब्रिज पर की तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं, क्या ऐसा कोई प्रोविजन? देखिए, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट जो होते हैं उनके लिए तो कोई लॉ नहीं है। आईपीसी को ही यूज किया जाता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए। 304A है, नेग्लिजेंट एक्ट के लिए 304, कल्पेबल होमिसाइड पार्ट 1 पार्ट 2, 308 ले लेते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जिसके के तहत किसी को बुक किया जाए और उस पर प्रोसिक्यूशन चलाया जाए। क्या माना जाए कि 14 नवंबर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई जब करेगा तो क्या माना जाए? देखिए, हमारा जो प्रेयर है कोर्ट से यही रहेगी कि कुछ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। ठीक है, तो फिलहाल 14 नवंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत मोरबी में हुई इस घटना को लेकर जो जांच के लिए याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि गुजरात सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में समय रहते कदम उठाया गया है, FIR दर्ज कर दिए गए हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो और जो जिम्मेदार लोग हों उन तमाम लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर जो सुनवाई करेगी, क्या कुछ अहम आदेश जारी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो मोरबी पुल दुर्घटनामां 135 लोकोए जीव गुमाव्या छे। समग्र गुजरातमां गमगीनी छवाई छे। सरकार द्वारा मृतकोना परिवारजनोने ₹4 लाखनी सहायनी जाहेरात करवामां आवी हती। जूनागढ़ जिल्लाना माणवदરના युवाने जीव गुमाव्यो छे, त्यारे वहीवटी तंत्र द्वारा मृतक युवकना परिवारने 4 लाखनी सहायनो चेक आपवामां આવ્યો। माणावदરના भाजपना धारासभ्य जवाहर चावड़ाए मृतकना घरे पहोंच्या हता, તેમના परिवारने सांत्वना पाठवी हती અને कोईपण मदद माटे तैयारी पण बतावी हती। मारो छोकरो मोरबी नौकरी करतो હતો અને એ પુલ તૂટ્યો એમાં કોઈ જે પડી ગયો છે ને એસ્પેક્ટ સિંગલ છે અને સરકાર તરફથી અમને 4 લાખનો ચેક મળેલ છે અને મામલતદાર તરફથી અમને મળેલ મોરબી મામલતદાર તરફથી। अन्य महत्वपूर्ण समाचारनी बात करिए तो पूर्व नायब मुख्यमंत्रीનું निवेदन सामे આવ્યું છે। ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના મુદ્દે નિવેદન સરકારનો કોઈ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રોલ નથી। નગરપાલિકાએ કંપનીને આપ્યું હતું કામ આપવાના માપદંડ પાલિકાએ નક્કી કર્યા હશે। તપાસમાં બધું જ સામે આવશે। નીતિન પટેલ દ્વારા આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। किस हिसाब से, किस क्वालिफिकेशन के आधार पर मोरबी नगर पालिका ने उसको ये काम दिया, वो मोरबी नगर पालिका ने तय किया होगा। उसमें अब जब ये सब विषय की जांच होगी कि मोरबी नगर पालिका ने किस तरह इस कंपनी को ये पुल का काम दिया जिसकी जानकारी काम की ये कंपनी के पास नहीं थी, वो सब अब इंक्वायरी में खुल के आएगा।
તો મોરબીનો ઝૂલતો પુલ તૂટતા 135 લોકોના મોત થયા છે. આપત્તિ અને વ્યવસ્થાપન મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ આ જાણકારી આપી. સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર સેન્ટર પર ત્રિવેદી સતત આફતની આ ઘડીમાં ચાલી રહેલી રાહત અને બચાવ કામગીરી પર નજર રાખી રહ્યા છે. ત્રિવેદીએ કહ્યું કે હજુ 2 લોકો લાપતા છે, તો બીજી તરફ મૃતકોના પરિવારને ન માત્ર સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી, પરંતુ સહાયના ચેકનું વિતરણ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂપિયા 6 લાખની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. એવા આજ દિન સુધી અત્યાર સુધીમાં 135 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લગભગ 170 લોકોના જાન બચાવ્યા છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તરત જ મૃતકો માટે 4 લાખ રૂપિયાની સહાય માત્ર જાહેર કરી હતી એમ નહીં, પણ ગઈકાલ રાત સુધીમાં આ સહાય ચેક દ્વારા તમામને ચૂકવાઈ ગઈ છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી તરફથી 2 લાખ રૂપિયા એક્સગ્રેસિયા તમામ મૃતકોને જાહેર થયા છે. માત્ર હાલમાં 2 જ જણ લાપતા જણાય છે, તેમની શોધખોળ પણ ચાલુ છે. તો સુજલામ સુફલામ મુદ્દે રાજનીતિ હવે ગરમાઈ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ થરાદમાં સંબોધન કરતા આરોપ લગાવ્યો કે 2009માં રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે પત્ર લઈને યોજનાનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ હવે તેઓ અહીં આવીને નિવેદનો કરી રહ્યા છે. જેના પર પ્રતિક્રિયા આપતા ગેહલોતે કહ્યું કે વસુંધરા રાજે પણ અગાઉ પત્ર લખ્યો હતો, જે મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ રાજ્યના હિતમાં ફરીથી લખ્યો. મેં એ જ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે જે વસુંધરા રાજે ઉઠાવ્યો હતો. એ વખતે જે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી હતા, જે અત્યારે પણ રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી છે, અને જે હમણાં તમને ત્યાં આવીને નિવેદનો કરે છે, એમણે મને લેખિત પત્ર લખીને આ સુજલામ સુફલામનો વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે મારા બનાસકાંઠો પાણી વગર તસરે છે ભાઈ, તમારે જે મારી પર પગલા લેવા હોય એટલે લેજો, આ હું સુજલામ सुफलाम લઈને કરીને रहीश. तो पहले तो उनको ये तय करना चाहिए कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने पत्र लिखा वो गलत लिखा. अब उनकी राजनीतिक लड़ाई उनकी आपस में होगी मेरे ख्याल से, तो वो अलग बात है कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया से जवाब मांगना चाहिए, वरना मैंने वही पॉइंट रेज किए जो कि उन्होंने किए थे, रेज हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में किए थे. તો યાત્રા પહેલા માં અંબાના શરણે છે કોંગ્રેસ. ભરતસિંહ સોલંકીએ માં અંબાના આશીર્વાદ લીધા. આજથી કોંગ્રેસની પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા. ત્યારે વડગામના કાણોદરથી શરૂ થશે ઉત્તર ઝોનની યાત્રા. કોંગ્રેસની આ સંકલ્પ યાત્રા 5 ઝોનમાં ફરશે. મોરબી દુર્ઘટનાને લઈને પરિવર્તન યાત્રા મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી. દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના આ ઘટિત અને દુઃખી ઘટનાના કારણે અમારી જે પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા હતી મોકૂફ રાખી હતી, એ આજે અમે ઉત્તર ગુજરાતની આ યાત્રા કાણોદર વડગામથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ઉત્તર ગુજરાતમાં ફરશે અને 125 બેઠકોની આશા સાથે મા અંબેના ચરણમાં માથું ટેકવી અને અમે નીકળ્યા છીએ. અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો સયાજી નગરી ટ્રેનમાં પાણી મુદ્દે રેલવે પોલીસ અને પ્રવાસીઓ વચ્ચે બબાલ થઈ છે. પાણી ન મળતા ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશન પર જ પ્રવાસીઓએ ટ્રેનને રોકી રાખી હતી. સ્લીપર કોચમાં પાણી ન હોવાથી હાલાકી પડતા પ્રવાસીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. તો રેલ વિભાગ દ્વારા પાણીની વ્યવસ્થા કર્યા બાદ ભુજથી મુંબઈ જઈ રહેલ ટ્રેન રવાના કરવામાં આવી. તો બીજી તરફ ભરૂચ અંકલેશ્વર વચ્ચે રેલવેનો ઓવરહેડ કેબલ તૂટી પડતા સુરત રેલવે સ્ટેશન પર લોકો અટવાયા. કેબલ તૂટતા 38થી વધુ ટ્રેનોને અસર થતા લોકોને ભારે હાલાકી પડી છે. 2.5 કલાક સુધી ટ્રેન વ્યવહાર ખોરવાતા મોડી રાતથી સુરત રેલવે સ્ટેશનમાં લોકોનો મેળાવડો જોવા મળ્યો. રેલવે વિભાગે યુદ્ધના ધોરણે સમારકામની કામગીરી શરૂ કરી છે. તો રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીના સરદાર પટેલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તુવેર અને મગફળીની આવક થઈ છે. લાભ પાંચમ બાદ ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડ ધમધમી ઉઠ્યું છે.
તો ધોરાજી પંથકના ખેડૂતો મગફળી, તુવેર, સોયાબીન લઈને માર્કેટ યાર્ડ પહોંચ્યા હતા. ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખુલ્લા બજારોમાં ખેડૂતોને પોતાની જણસના સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. ખેડૂતોને પ્રતિમણ મગફળીના 1000 થી 1200 રૂપિયા અને સોયાબીનના 900 થી 1100 રૂપિયા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. મગફળી, સોયાબીનનું ઉત્પાદન થોડું પ્રમાણમાં ઓછું છે, છતાંય ખેડૂતોને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બજાર કરતાં ભાવ વધારે મળે છે, એટલે લોકો માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વધારે પ્રમાણમાં માલ લોકો લઈને આવે છે અને એને જોઈતા પ્રમાણે ભાવતાલ મળી રહે છે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.